وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باپ جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں۔ اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے۔ جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین۔ اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا۔ تو یہ جتنی روحیں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں I know what you're going through، میں جاننا تو نال کی ہوندا پہ اس تکلیف کو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا يَقُولُونَ، اے جڑی گلاں کردے پہنے ہیں۔ لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں کسی نے، اتنا مارا خاندان میں۔ تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی۔ بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی۔ تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر، اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے اب۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے، اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ۔ تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا، ان دنوں میں نیا طالب علم تھا، تو میں نے غصے میں CD لگا دی، قرآن چل رہا تھا۔ اور ہم ہر وقت جو ہے وہ SOPs فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی۔ صحابہ کرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے۔ اچھی خاصی انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے۔ گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، CD چلائی ہم نے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا، وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس۔ لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی، لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی، وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں، آگ نہیں، وہ غیرت نہیں۔ باتیں ہیں، باتیں ہیں، بہت باتیں سنی ہیں ہم نے بھی، بہت باتیں کی بھی بہت ہیں ہم نے۔ بڑے گفتار کے غازی کھڑا ہوا ہے آج آپ کے سامنے، قوم کا ایک نوکر خاتون۔ CD لگائی میں نے، دماغ اچھا خاصا گھما ہوا تھا، قرآن چلتا ہے، سورہ ہجر کا آخری رکوع چلتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب قسم کھا کے کہتا ہے ہم ضرور بالضرور، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، نون سکیلا، لام لگا ہوا ہے تاکید کا پیچھے، ہم ضرور بالضرور ان سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو اتنی سازشیں، یہ جو اتنے پروپیگنڈے، یہ جو اتنی پلاننگیں ہو رہی ہیں نا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھبرا نہیں، ہم کھڑا کریں گے انہیں کٹہرے کے اندر۔ اب میرے دل نے کہا ٹھیک ہے، مگر ہم چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں ہم، اللہ کی تو مخلوق ہیں،
आजिज नौकर हैं, नहीं दिल माना इतना तो 20% ठंडा हो गया मैं वहां पर। फिर आगे आयत आती है, फस्दा बेमा तोमर वारिदन मुशरिकीन, मुंह फेर इनकी तरफ से, शक्ल उधर कर अपनी, और काम करता रहे जो तुझे दिया अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर। मैंने कहा फाइन, वो तो करना ही है। वलकद नालमु अन्नका युज़ीकु सदरक, हम जानते हैं तेरे सीने में क्या दर्द। अहसनुल खल्की अजमलुल खल्की अकमलुल खल्की अशरफुल खल्की आरफुल खल्की अहसनुल खल्की आज़मुल खल्की अनबरुल खल्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जानते हैं तेरे आपके सीने में वो क्या दर्द इस टाइम पे पल रहा है, हम जानते हैं। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, हम काफी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। And now my heart is saying, अब आज जीन की सारी अल्लाह का कलाम रोब चला तब तक। फिर मैंने कहा नहीं चल यार वापस चलिए। दीन की राह में वो जिंदगी कहाँ जहां खून ना बहे अल्लाह के नाम पर, वो जिंदगी कहाँ जहां हमारी छाती ना चीर दी जाए अल्लाह के नाम पर, वो जिंदगी क्या जिस सीने पे तीर ना लगे हों, कमर में गद्दारों की बेवफाइयों के नेज़ ना चुभे हों। ये भी कोई जिंदगी है? काश अगर मगर चूंकि चुनाचे। जिंदगी तो वो है काट डाले आदमी अपने आप को एक विजन की खातिर। चल कार चलिए, चल फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, अदालत का। लेट्स गो बैक होम। आगे अल्लाह कहता है, दिल में था कब तक, ये जितने भी बैठे हैं ना, अभी मनोसलवा नहीं उतरा जिनके ऊपर, पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते नहीं बन सके अभी तक। वो इनकलाब तेरी जिंदगी में अगर नहीं आ सका अभी तक, जर्रा पहाड़ ना बन सका, लफ्ज कलाम ना बन सका, कली एक फूल ना बन सकी, कतरा वो समंदर ना बन सका, अगर तू एक फलसफा नहीं बन सका अगर अभी तक, तो सुन अपने रब का फरमान सुन, वाबुद रब्बा का हत्ता याती का यकीन। ये तूने मौत तक करना है। ये तजमील, तकमील, तासीन, एक्चुअलाइजेशन, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, उस वक्त तक तूने अपने आप को उस भट्टी से जलाते रहना है जब तक कि तुझे अल्लाह ना दिख जाए। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, और वो वक्त आएगा, ये मैं उन्हें कह रहा हूँ जो हमारे कबीले में नए आए, अ टाइम विल कम जब इनसे भी ज्यादा तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने नौ मुस्लिम को एक बहुत बड़ी आज एक एडवाइस है, सफर के अंदर बहुत खाइन मिलेंगे तुम्हें, हमारे अंदर भी, इन्हें इतना पारसा मत समझना। घर अपनों ने ही बर्बाद किया होता है, गैरों ने नहीं। घबराई नहीं, अपनी उस ग्रेटनेस को, उस इज्जत को, उस सेल्फ स्टीम को, उस गैरत को जिसके तहत तूने तौहीद अपनाई थी। ये गैरत का दीन है, गैरत का दीन। मुशरिक गैरतमंद नहीं हो सकता कभी भी। हमने एक महफिल में थोड़ी बदतमीजी कर दी, रवायतन हम कर जाते हैं कभी कभी। हमने पूछा कितने बाप हैं आपके? कहते हैं शेख साहब तो तमीज नहीं है कि गल करेंगे। मैंने कहा तू 2 बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी इस दवाजी जिंदगी में बीवी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कायनात के, तो रब्बे कायनात को बांट डाल, इन आस्थानों पे बांट रहा है तू अल्लाह को। तेरी गैरत जवाब नहीं देती उधर कुछ। तू मुवाहिद है मेरी बहन और मेरे दोस्त, यू आर अ मोनोथिस्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। आखिरी दलील है तू इस दुनिया के अंदर। ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रसूल, तू आखिरी हुज्जत है इस दुनिया के अंदर, तेरे बाद अंधेरे हैं सिर्फ। लपेट देगा अल्लाह इस कायनात को जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएगा। यू आर द लास्ट लाइट इन दिस डार्कनेस, द लास्ट होप इन दिस मिजरी, द लास्ट स्ट्रगल इन दिस ऑपरेशन, एंड द लास्ट चांस अगेंस्ट द बिगेस्ट टायरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। अगर तू अकेला भी है ना, तो कानत उम्मतुन वाहिदा, तू ही निजाम है, तू ही उम्मत होगी। जमीन के सहारे अगर तेरे लिए कम पड़ जाए ना, कौम का ये एक बेटा काबे के रब की कसम खा के तुझे कहता है, तुझे जंगी फरिश्ते आसमान से भेजेगा तेरी मदद के लिए अल्लाह। तुझे ये लोग नहीं चाहिए अपनी मदद के लिए, ये तो इनकी सादत होगी अगर ये आगे तुझे बचाने के लिए। और मैं अपनी उस बेटी का, उस बच्ची का गम सुन के रो रहा था वहां पर। मैं उसे कहता हूँ और सारी बच्चियों को कहता हूं, जिस दिन तेरे पर्दे की इस्मत करने के लिए एक गयूर मर्द भी तुझे ना मिले ना, हमारे डेरे पे आ जाए इंशाल्लाह, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा कोई इंशाल्लाह अजीज।